Hello everyone. Indian Polity Lakshmikant book khonor aji chapter number 5 to পঢ়াবলৈ লৈছো মই so chapter 5 is Union and its territory. তো আমাৰ article 1 ৰ পৰা আজি start হল যোৱাকালি chapter 4 ত আমাৰ preamble লৈকে পঢ়াইছিলো so preamble to কি আছিল আমাৰ preamble to আছিল introduction part of our constitution no so মানে preamble খনত কি লিখা আছিল আমাৰ constitution খনত মানে mainly কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে লিখা হৈছে হেতু এটা মানে introductory page আছিল so আজি আমি সেই page খন এৰি থৈ আহিলো আজি আমি article 1 ৰ পৰা পঢ়িবলৈ start কৰিম Okay, so according to article, মানে ধুনিয়াকে লক্ষ্মীকান্ত খনত সজাই থোৱা আছে একফালৰ পৰা মানে এতিয়া চাওক আমি আজি chapter number 5 পঢ়িম তো so সেই 5 chapter to union and its territory ইয়াতে article 1 ৰ পৰা 4 লৈকে মানে এখিনি বস্তু মানে কভাৰ কৰিব Okay, and it is the part 1 of the constitution তো চাওক আমাৰ article 1 ত কি লিখা আছে India that is Bharat is a union of states. So, আমাৰ ভাৰতখন বহুত কেইখন state লগ হৈ এখন country হৈছে হয়নে so আমাৰ unity আছে no so হেতু বুজাবৰ কাৰণে আসলতে আমাৰ হেনেকে কোৱা হয় যে union of states so union of states has been preferred to federation of states যে আমাৰ federation বুলি কোৱা নাই আমাৰ union বুলিহে কোৱা হৈছে okay কিয় কোৱা হৈছে ইয়াতে দুটা reason আছে One, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like the American Federation. So, American Federation not ki hoy je agreement kora hoy. State bilakor majot. Okay, so henekwa kuno dhornor agreement nai amar yate. And two, the states have no right to secede from the federation. Aru amar states bilakor enekwa powero nai je amar mon gole ami India pora ami mane belek hoi jam ba ami belek ke nijor karne ami law banai lom henekwa power amak dia howa nai. Amar country khon hodai ki hoy amar ekotar uporote amar country khon mane he hoise mane form hoise. He karne ki koa hoy Union of States. Okay, according to Article 1, the territory of India can be classified into 3 categories. Totally, amar India khonok tinita partot bhogaise Article 1 e. So, prothom to ki territories of the states. Je amar state or jibilak belek territory ase, regions ase. Tar pasote union territories. Hoine union territories to jane. তাৰপিছতে territories that may be acquired by the government of India at any time. এই তিনিটা word এনে মনত ৰাখিব okay so জিবিলাক important হ'ব পাৰে এক্সামৰ কাৰণে হেখিনি মই কৈয়ে যাম লগে লগে এটা সব territories of states মানে বিভিন্ন পাৰ্ট বিলাক আমাৰ ষ্টেটৰ তাৰপিছতে মানে states বিলাকৰ কথাই কৈছে আসলতে তাৰপিছতে union territories বিলাক বেলেগ হয় no তাক ডাইৰেক্টলি মানে কোনে চেন্ট্ৰেলে কি কৰে মানে গভৰ্ন কৰে State or kind of state government thake, but union territory karne directly center mane hey bilak loi loi mane responsibility bilak. Tarpasote territories that may be acquired by the government of India at any time. Aru kisuman foreign territories amar government of India mane loi lobo pare. He bilak pisor kotha jodi loi tetia amar India bhitor poribo no. Etia sauk amar India presently kiman khon state ase 28 ta state ase agote 29 ta asile okay so amar etia 28 ta state hoise etu kyo hoise etu pisot koi asu moi aru 9 khon union territory hoise ঠিক আছে তাৰ পিছতে India can acquire foreign territory as it is a sovereign state etia sauk যে আমাৰ এই যে third number point to কৈছে territories that may be acquired by the government of India at any time হে কাৰণে কৈছে যে foreign territory এটা লব পাৰে আৰু কেনেকুৱা মেথডত মানে acquisition কৰিব পাৰে যে secession occupation conquest or subjugation okay so ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান rule follow কৰি পেলাই আমাৰ ইন্ডিয়াই আমাৰ গোৱা দামান দিউ আৰু সিকিম এই কিখনক লৈছিলে হেনেকুৱা ধৰণৰ মেথডস কিছুমান ফলো কৰি পেলাই এইখিনি আছিল আমাৰ আৰ্টিকল 1 অৰ মানে 1 অৰ আন্ডাৰ থকা কথাখিনি তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ আৰ্টিকল 2 ওকে সো আৰ্টিকল 2 ত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টক দুটা পাৱাৰ দিয়া হয় কি পাৱাৰ দিয়া হয়
এতিয়া চাব আৰ্টিকল 2 কি কথা লিখা আছে যে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ দুই প্ৰকাৰৰ পাৱাৰ থাকে কি the power to admit into the Union of India new states, the power to establish new states. যে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মানে সেইটো পাৱাৰ থাকে কি পাৱাৰ থাকে যে নতুন ষ্টেটছ কিছুমান আমাৰ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সোমাই ল'ব পাৰিব ওকে সেইটো পাৱাৰ দিয়া থাকে পাৰ্লিয়ামেন্টক মনত ৰাখিব কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈ আছো পাৰ্লিয়ামেন্টক দিয়া হয় সেই পাৱাৰটো আৰু কিছুমান নতুন ষ্টেটও বনাব পাৰে যদি মন কৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে ওকে এতিয়া চাওক আৰ্টিকল 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India সেইটো পাৱাৰ দিয়া হয় যে আমাৰ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নাথাকা পাৰ্টটো আমাৰ যে মানে আমাৰ কি হ'ব পাৰে নতুন ষ্টেট হিচাপে এখন সোমাব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে তাৰ পিছতে আৰ্টিকল 3 কি আছে Article 3 authorizes the Parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. Thoka state kekhonor bhitorate hoytu karobak separate korise konoba khon state ok lagaise enekwa dhoroner kam bilak amar Article 3 kora hoy. ধৰক এৰিয়া ইনক্ৰিজ কৰি দিছে কৰবাত এৰিয়া ডিমিনিশ কৰি দিছে কৰবাত বাউন্ডাৰীটো অল্টাৰ কৰিছে বা নামটো চেঞ্জ কৰিছে এই যে আমাৰ নেম বিলাক চেঞ্জ কৰি থাকে ষ্টেটৰ হয়নে ৰিসেন্টলি আমাৰ বহুত কেখন এনেকুৱা নেম চেঞ্জ হৈছে আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে এখন ডিস্ট্ৰিক্ট বাৰু শ্ৰীভূমি বুলি কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট হল জানো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন শ্ৰীভূমি বুলি এখন আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত নামাকৰণ কৰিছে আমাৰ আসামৰ সাউথ পাৰ্টত আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্টখন মই নামটো পাহৰিলো তো আৰ্টিকল 3 ত হেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত মানে আৰ্টিকল 3 ৰ ভিতৰত সোমাই যায় ওকে তাৰপিছতে আৰ্টিকল 3 lays down two conditions in this regard A bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. As a border change kore, mane area change kore, name change kore, ebilakot kintu president prior recommendation loi pelai he kotha bilak introduce koribo pare parliament aru henekwa bill bilak recommend korar agote president e ako state legislature ko janabo lage ধৰক এখন ষ্টেটৰ নাম চেঞ্জ কৰিব তেতিয়া ষ্টেট লেজিসলেচাৰক সেই কথাটো জনাব লাগিব however the president or parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them যে মানে bound নহয় যে শুনিবই লাগিব কথাটো হেনেকুৱা নহয় যদি ষ্টেট লেজিসলেচাৰে সাপোজ নাকচ কৰিলে কথাটো তেতিয়া প্ৰেসিডেন্ট বা পাৰ্লিয়ামেন্ট খনে যে শুনিবই লাগিব সেই ষ্টেটে কোৱা কথাটো হেতু নহয় নুশুনিবও পাৰে ওকে মই যে পিংক কালাৰ লাইন কৰি দিছো বা ৰেড কালাৰ কৰি দিছো এনেকুৱা বিলাক বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ওকে তাৰ পিছত চাওক আৰ্টিকল 4 ত কি আছে laws made for admission or establishment of new states under article 2 and formation of new states আমি যিখিনি article 2 আৰু 3 পঢ়িলো সেই বস্তুখিনি কি নহয় যে they are not to be considered as amendments of the constitution under article 368 যে under article 368 er bhitorot amendment koribo mane nalage okay this means that such laws can be passed by a simple majority je jodi kiba karonot mane hei koribo loga hoy mane pass koribo loga hoy henekwa bill simple majority pass kori die ate kono dhoroner amendment er proyojon nohoy amendment কি বস্তু হেতু আমি কনস্টিটিউশন amendment আমাৰ এটা চেপ্টাৰ আছে এটা ভালকে পঢ়িম এতিয়া চাওক এটা জাস্ট কি বিল এখন আহিছে জাস্ট পাস কৰি দিলে হৈ গলে এটা নো নিড অফ এনি কনস্টিটিউশনাল amendment যে এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ডাৰ চেঞ্জ হৈছে নেম চেঞ্জ হৈছে কোনো ধৰণৰ amendmentৰ প্ৰয়োজন নাথাকে ওকে সো অৰ্ডিনাৰি লেজিসলেটিভ প্ৰসেস হয় সেইখিনি কথাকে আমাৰ আৰ্টিকল 4 ত দিয়া আছে এটা সব বেৰোবাৰী ইউনিয়ন কেছত এটা দিয়া আছে আমাৰ লক্ষ্মীকান্তত ইন্ডিয়ান টেৰিটৰি ক্যান বি seceded to a foreign state only by amending the constitution under article 368 এইটো কথাৰ লগত অকমান নিমিলে হয়নে যদি আমাৰ কান্ট্ৰিৰ ভিতৰত হয় কথাটো তেতিয়া কিন্তু কনস্টিটিউশনাল amendment হ'ব কিন্তু বুজি পাইছেনে মানে এইটো কি consequently the 9th constitutional amendment act 1960 was enacted to transfer the said territory to Pakistan আৰু পাকিস্তান আৰু ইন্ডিয়াৰ মাজত যেতিয়া
টেৰিটৰি মানে ভগাবলগীয়া হৈছিলে ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়া 9th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হৈছিলে 1960 তাৰপিছতে চাওক এক্সচেঞ্জ অফ টেৰিটৰিজ উইথ বাংলাদেশ এইটো 100th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট দেখিছেনে ইণ্টাৰ কাণ্ট্ৰি হলে বস্তুটোত কিন্তু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হয় কিন্তু যদি কিবা নিউ ষ্টেট হয় এৰিয়া চেঞ্জ হয় বাউণ্ডেৰী চেঞ্জ হয় এইবিলাকত মানে আমাৰ এইবিলাকৰ কথা নাহে তাৰমানে এয়া মানে এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা নাহে ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছে আই হোপ ওকে তাৰপিছত চাওক এতিয়া বাংলাদেশৰ কথা আহিলো আমি যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাংলাদেশক 111টা এনক্লেভছ দি দিয়া হৈছিলে বাংলাদেশৰ পৰা ইণ্ডিয়াক 51টা এনক্লেভ দিয়া হৈছিলে ওকে তাৰমানে আমাৰ জাগাটো ভগাই লোৱা হৈছিলে একচুয়ালি তাৰপিছতে কিমান কিলোমিটাৰছ আমাৰ হেয়া আছে বাউণ্ডেৰী মানে কিমান বাউণ্ডেৰী শেয়াৰ কৰে 4096.7 কিলোমিটাৰ তাৰপিছত এটা লাইন দিয়া আছিলে ৰেডক্লিফ লাইন এইখিনি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা তাৰপিছতে বেগে এৱাৰ্ড বুলি এটা আহিছিলে 1950 নেহেৰু নুন এগ্ৰিমেণ্ট 1958 দেন 1960 আহিছিলে বিৰোবাৰী ইউনিয়ন কেছ 9 এইটো কলোৱে মই অকমান আগতে তাৰপিছতে কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমাৰ ইষ্ট পাকিস্তান হৈ আছিলে ন মানে আমাৰ কি বাংলাদেশখন ইষ্ট পাকিস্তান বুলিয়ে মানে হে কৰিছিলে পিছতহে বাংলাদেশ হিচাপে হেয়া হল ওকে তাৰপিছতে ল্যান্ড বাউণ্ডাৰী এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে 1974 তাৰপিছত 2015ত আকৌ সেই ল্যান্ড বাউণ্ডাৰী এগ্ৰিমেণ্টটো ৰিভাইজ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু সেই ৰিভাইজ হওঁতে এইটো 100th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে Then come to evolution of states and union territories. Ekita important. So, saok jetia amar partition hol. Partition hoar time ot amar 552 kon princely states asile. Okay, so hey 552 princely states ok enake koa hoisil je apunalokor osorot tinita option ase. হয়তো আপোনালোকে ইন্ডিয়া জয়েন কৰক নহয়তো পাকিস্তান জয়েন কৰক অথবা আপোনালোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকক ঠিক আছে সো তেতিয়া কি কৰিলে 549 খনে আউট অফ 552 ইন্ডিয়া জয়েন কৰি দিলে আৰু তিনিখনে জয়েন কৰা নাছিলে প্ৰিন্সলি ষ্টেট হায়দৰাবাদ কাশ্মীৰ এণ্ড জুনাগড় ওকে সো এই তিনিখন মানে পিছত জোৰ কৰি পেলাই বিশেষকে হায়দৰাবাদ খনক বহুত জোৰ কৰিব লগা হৈছিলে পুলিশ একশন মানে পুলিশ ফোর্স লগাই পেলাই তেওঁলোকক আমাৰ ইন্ডিয়াত জয়েন কৰাব লগা হৈছিলে তাৰপিছত জুনাগড়ত ৰেফাৰেন্ডাম তাৰপিছত কাশ্মীৰত ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেশন সো কাশ্মীৰত যিজন ৰজা আছিলে সেইখিনি সময়ত পাকিস্তানৰ ট্ৰুপস কিছুমান সোমাইছিলে কাশ্মীৰত তেতিয়া ৰজাজন উপায়ন্তৰ হৈছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ হেল্প লবই লাগিব এতিয়া নহলে তেওঁলোকৰ দিগদাৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু বা আমাৰ সাৰদাৰ পেটেল এখেতসকলে কৈছিল কি আমাৰ লগত তোমালোকে এটো সাইন কৰি লব লাগিব যে আমি হেল্প কৰিম কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ মানে আমাৰ লগত থাকিব লাগিব মানে ইউ হ্যাভ টু জয়েন ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ওকে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই ইনস্ট্ৰুমেন্ট অফ এক্সেশন খন সাইন কৰিছিলে ওকে এইটো বুজি পালে ইন্টিগ্ৰেশন অফ প্ৰিন্সলি ষ্টেটস কেনেকে হল সো ইয়াৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন দিছো মই মেইনছ ৰিলেটেড আহিছিলে এটো PYQ এটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মই দি আছো পিছত দেখা পাব তাৰপিছত ৰিঅৰ্গানাইজেচন অফ ষ্টেটস এতিয়া চাওক এইবিলাক হল তাৰ পিছত কি হল মানে আফটাৰ পাৰ্টিশন কি হল মানুহবিলাক মিক্সচাৰ হৈ গল মানে সব ল্যাঙ্গুৱেজৰ মানুহবিলাক মানে কোনে কালত কি ল্যাঙ্গুৱেজত কথা পাতিব হেনেকুৱা এটা প্ৰবলেম হৈ গল গতিকে বিশেষকে সাউথ ইণ্ডিয়াত মানে এটা ডিমান্ড ৰাইজ হল যে আমাক ষ্টেটস লাগে based on languages okay linguistic basis ত আমাক ষ্টেট লাগিব সো যেতিয়া এনেকে ডিমান্ড আহিলে তেতিয়া এখন ধাৰ কমিশন এখন গভৰ্ণমেন্টে এপইন্ট কৰিলে কাৰ চেয়াৰম্যানশিপত এসকে ধৰৰ চেয়াৰম্যানশিপত বাট এসকে ধৰে কি কৰিলে যেটো ৰিফিউজ কৰিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ কাৰণে আপোনালোকে ভগাওক ষ্টেটক ভগাওক বাট নট ডিপেন্ডিং অন ল্যাঙ্গুৱেজ ওকে আনাদাৰ লিংগুৱেজ তেতিয়া গল হিখন মানুহবিলাকে আকৌ হে হল আকৌ মানে হেয়া কৰিলে আৰু এখন কমিটি আহি গল হিখন হল JVP কমিটি ওকে তাতে কোন কোন আছিলে জেতে জৱাহৰলাল নেহেৰু ভিতে বল্লভভাই পেটেল দেন পিতে পট্টভাই সীতাৰামায়া ওকে সো তেখেতসকলে এগেইন ৰিজেক্ট কৰিলে ল্যাঙ্গুৱেজত হ'ব নোৱাৰে মানে তাৰ পিছত কি হল ইন অক্টোবৰ 1953 the government of India was forced to create the first linguistic state Andhra Pradesh মানে উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই কৰিলে কিয় হল বিকজ এজন মানে আপোনাৰ
লিডাৰ পট্টি শ্ৰী ৰামালু এই কথাটোক লৈ পেলাই ধৰ্ণা দিছিলে মানে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে আৰু হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি থাকোতে মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ল গতিকে হেনে ইমান মানে এটা এক্সট্ৰিম লেভেল পাই গ'ল গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সেই মানে হেৰিটো দি দিব লগা হ'ল অন্ধ্ৰ প্ৰদেশক ওকে ফাৰ্ষ্ট লিংগুইষ্টিক ষ্টেট এইটো মনত ৰাখিব 1953 প্ৰথমখন লিংগুইষ্টিক ষ্টেট আমাৰ ইণ্ডিয়াত হৈছে যিখন কি হয় আমাৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ হয় ওকে আৰু এইখন কাৰ পৰা সেপাৰেট কৰা হৈছিলে মাদ্ৰাজ ষ্টেটৰ পৰা সেপাৰেট কৰা হৈছিলে তাৰ পিছত লাগিল হাহাকাৰটো যে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশক যদি দিছে আমাকো লাগিব হেনেকে আৰু বাকি থকা ষ্টেট কিখনৰ লগত মানে হেয়া হ'ল যে আমাকো লাগিব এতিয়া সো তেতিয়া আকৌ এখন কমিশন হেয়া গঠন কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে ফজল আলী কমিশন সো ফজল আলী কমিশনে কৈছে যে ঠিক আছে যে আমি ল্যাঙ্গুৱেজটো বেস কৰি আমি ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিব দিম বাট ইট ৰিজেক্টেড দ্য থিওৰি অফ ওৱান ল্যাঙ্গুৱেজ ওৱান ষ্টেট এটো হ'ব নোৱাৰে যে ঠিকই আছে মানে বস্তুটো অকমান মিলাই ললে হ'ল কিন্তু এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ কাৰণে যে এখন ষ্টেট হ'ব হেতু হ'ব নোৱাৰে হেতু কৈছিলে ওকে তো ইয়াতে চাৰিটা ফ্যাক্টৰস দিয়া আছে not so much important from exam perspective তথাপিতো আপোনালোকে চাই লব ওকে এই কমিশন কিখন মনত ৰাখিব যদি বা ল্যাঙ্গুৱেজ বেসড কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া আপোনালোকে মেনশন কৰিব পাৰিব বা এনেকুৱাও আহিব পাৰে যে এইখন কমিশন কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় ন গতিকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কেনেকে হেল্প কৰিব আপোনালোকে গম নাপায় মানে সেইকাৰণে এট লিষ্ট চেপ্টাৰ কেটাৰ মেইন কথাখিনি যাতে আপোনালোকে জানি থৈ দিয়ে Then new states and union territories created after 1956. তাৰ পিছত এইকেইটা কিন্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে কাৰণ এক্সামত কেনেকে কোৱেশ্চন আহে মানে উল্টা পুল্টা কৰি দিব ধৰক যে একাদিক্ৰমে সজোৱা মানে ধৰক প্ৰথমখন যেতিয়া মানে ধৰক কেনেকে দিলে নাগালেণ্ড গুজৰাট তাৰ পিছত হিমাচল প্ৰদেশ এতিয়া আপোনালোকক এনেকে সজাব দিব যে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সজোৱা যে তেতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে দিব লাগিল গুজৰাটখন বিকজ গুজৰাটখন 1960 ত হৈছে তাৰপিছত নাগালেণ্ড হৈছে তাৰপিছত হাৰিয়ানা হৈছে হয়নে গতিকে এই বস্তুটো এট লিষ্ট মানে এইটো বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব ওকে টাইমলাইনটো সো 1960 ত কি হৈছে মই পিংক কালাৰ কৰি দিছো এইকেইটা মানে ডাইৰেক্ট চকুত পৰিছে সো 1960 ত আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰ এণ্ড গুজৰাট Okay, so Marathi speaking hini Maharashtra thaki goisile aru Gujarati hini Gujaratot. Eto 15 state hoisile Gujarat khon. Tar pisot 1961 ot Dadra and Nagar Haveli. So tate prothomote Portuguese hokol asile. No, tar pisot Union Territory hoisile. Tar pisot 10th Constitutional Amendment. Oh, sorry, eto Union Territory হৈ থাকিলে সো 10th Constitutional Amendment Act হৈ পেলাই 1961 ত Union Territory হল তাৰপিছত গোৱা দমন দিউ ইহতকো Union Territory কৰিছিলে 12th Constitutional Amendment Act কৰি পেলাই এই কিমান নম্বৰ Constitutional Amendment Act এইকিটা মনত ৰাখিব কিন্তু সো গোৱা দমন দিউ 12th তাৰপিছত 1987 ত কিন্তু গোৱাই ষ্টেটহুড পাইছিলে আকৌ এবাৰ আছে পিছত তাৰপিছতে Territory of Puducherry হেতু আপোনাৰ Union Territory হৈছিলে 14th Constitutional Amendment Act Okay, it was same year, 1962. So, Nagaland was our 16th con state, kuntu year of 1963. Okay, aru keneke form was taking the Naga Hills and Tuenseng area out of state of Assam. Then 1966 at Kisile, Panjabor Pura Amar, Haryana kon bifurcated Husile. Aru it became the 17th state. Nagaland kon more was 16, out of Haryana 17th. Aru Punar Chandigarh khon hosile Union Territory okay 18th Union Territory Chandigarh okay tar pisote 1971 ot Himachal Pradesh hosile 18th state Himachal Pradesh okay so prothomote Union Territory asile tar pisote 1972 tot ki hol Manipur Tripura Meghalaya ei tinita mot rakhibo eta year te hoise Manipur 19 Tripura 20 tar pisote Meghalaya 21 they got statehood in 1972 then in 1974 Sikkim mane statehood pale 22nd state hol ekhon aru Sikkim was an Indian princely state ruled by Sogyal okay Sogyal hokole rule kori asile tar pisote 36th Constitutional Amendment Act hoi pele ekhone statehood pale so 1987 ot 3 new states hoisile Mizoram Arunachal Pradesh and Goa okay so ekita pale 1987 at 23rd 24th and 25th then Chhattisgarh Uttarakhand and Jharkhand ekita recently hoise na 2000 ot hoise aru kun keta stateor pora ulai ahise
কিটা মনত ৰাখিব ছত্তীশগড় টু এমপিৰ পৰা ওলাইছে উত্তৰাখণ্ড টু ইউপিৰ পৰা ওলাইছে আৰু ঝাৰখণ্ড টু বিহাৰৰ পৰা ওলাইছে then 2014 ত তেলেংগানা came into existence as the 29th state no then 2019 union territory of Jammu and Kashmir and the union territory of Ladakh okay so 2019 ত আপোনাৰ যে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ হেয়া হৈছে তো সকলোৱে জানে ন এটো মানে যেতে আৰ্টিকল 370 চলি আছিল না সেই পাৱাৰটো নাইকিয়া কৰি দিলে তাৰ পিছতে কিছুমান নেম চেঞ্জ কৰিছে যেনেকৈ ইউনাইটেড প্ৰভিন্সেস was the first state to rename UP in 1950 then Madras Tamil Nadu Mysore hol Karnataka Lakadweep minikoi Amindivi Island ok ekeloge koi Lakshadweep then Union Territory of Delhi koi National Capital Territory of Delhi no tar pisote aru eitu mot rakhibo 69th Constitutional Amendment Act okay I have done again highlight okay so itu mot rakhibo 69th Constitutional Amendment Act 1991 then Uttaranchal was renamed as Uttarakhand in the same year Pondicherry was renamed as Puducherry and very recent 2011 Odisha was renamed as Odisha okay এখিনি আসিলে আৰু এইটো এটা মেইনস কোৱেশ্চন ইনক্লুড কৰিছো মই আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও ওকে আৰু যদি টাইম হয় সিটিজেনশিপটো কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আজি মই আৰু যদি নহয় তেতিয়া হলে অহাকালি ভিডিও উইথ পিডিএফ পাই যাব ওকে থ্যাংক ইউ